Okay, another problem. Using two-phase simplex method, solve the following linear programming problem. Maximize z is equal to 2x1 plus x2 plus x3 divided by 4, subject to the following constraints. 4x1 plus 6x2 plus 3x3 is less than or equal to 8. 3x1 minus 6x2 minus 4x3 is less than or equal to 1. 2x1 plus 3x2 minus 5x3 is greater than or equal to 4. x1, x2, x3 greater than or equal to 0. Two-phase simplex method in the algorithm ഉപയോഗിച്ച് ഈ linear programming problem നമുക്ക് solve ചെയ്യാം. മൂന്ന് constraints ഉണ്ട്. Here we have three constraints. First constraint is a less than or equal to type constraint. Second constraint is also a less than or equal to type constraint. Third one is a greater than or equal to type constraint. If at least one constraint is of greater than or equal to type, or if at least one constraint is an equation, we will use either bigger method or two-phase simplex method. So here, at least one constraint is a greater than or equal to type, so we can use two-phase simplex method. Now, first we will write the standard form of the given linear programming problem. First, we will modify the constraints. First, we will modify the constraints. There are three constraints. Less than or equal to type inequalities can be converted into equations by adding slack variables. Greater than or equal to type inequalities can be converted into equations by subtracting surplus variables. So here, first constraint is a less than or equal to type constraint. So convert this inequality into an equation by adding a slack variable. So this is 4x1 plus 6x2 plus 3x3. Now to convert this less than or equal to type inequality into an equation, adding a slack variable s1 to the left side, so that less than or equal to type inequality becomes equation is equal to 8. Second constraint is also a less than or equal to type constraint. So 3x1 minus 6x2 minus 4x3. To convert this less than or equal to type inequality into an equation, adding another slack variable s2 to the left hand side, you will get plus s2 is equal to 1. But the third constraint is a greater than or equal to type inequality. So introduce surplus variable. So 2x1 plus 3x2 minus 5x3. Now how to convert a greater than or equal to type inequality into an equation? Subtracting a surplus variable. So minus S3 minus S3. S3 is a surplus variable. We will subtract a surplus variable from the left hand side to convert a greater than or equal to type inequality into an equation. So is equal to 4. Is equal to type greater than or equal to type inequality is equal to ആകാൻ നമുക്കൊരു സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്നെക്വാളിറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നെക്വാളിറ്റി എവിടെയെല്ലാം കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സർപ്ലസ് വേരിയബിളിന് ശേഷം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നെക്വാളിറ്റീസിന് ആവശ്യമില്ല. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നെക്വാളിറ്റീസിനോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസിനോ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക. So we have modified the artificial variable. We have modified the constraints. So x1, x2, x3, then s1, s2, s3, a1 all are greater than or equal to 0. Now we will write the objective function. Objective function. We will modify the objective function. So in phase 1, what is the objective function? This maximum value of z is equal to, ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്? S1, S2 ഒക്കെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആണ്. S3 സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ആണ്. X1, X2, S3 ഒക്കെ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് A1 മാത്രമാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിന്റെ മാത്രം വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് z is equal to minus of A1. ഇവിടെ A2 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് minus A2 എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൂടി വരും. So maximum value of z is equal to minus A1 is the objective function in phase 1. Phase 2 objective function ഏതാണ്? Phase 2 objective function അത് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്.
ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ മാക്സിമൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇവിടെ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എഴുതുക. മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x3 ബൈ 4 പ്ലസ് 0s1 പ്ലസ് 0s2 പ്ലസ് 0s3. നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയി, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയി, നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ആയി. we wrote the standard form of the given linear programming problem. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാം. സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ നോക്കുക. ഫേസ് 1 CB values, YB values, HB, H1, H2, H3, S1, S2, S3, A1. ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഏതാണ്? 4x1 പ്ലസ് 6x2 പ്ലസ് 3x3 പ്ലസ് s1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസിലെ വേരിയബിൾസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക. h1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 4, h2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 6, h3യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3, s1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 and the right hand side constant is 8. So we write the coefficient of h1 is 4, coefficient of h2 is 6, coefficient of h3 is 3, coefficient of s1 is 0, s2 term is missing there, so its coefficient is 0, s3 term is also missing there, so its coefficient is 0, a1 is also missing, that means its coefficient is 0, and right hand side constant is 8. Second constant നോക്കിയേ. What are the coefficients? h1 ന്റെ coefficient 3 ആണ്, coefficient of h2 is -6, coefficient of h3 is -4, coefficient of s1 is 0, coefficient of s2 is 1, coefficient of s3 is 0, coefficient of a1 is 0, and right hand side is 1. Third constraint, coefficient of h1 is 2, coefficient of h2 is 3, coefficient of h3 is -5, coefficient of s1 0, coefficient of s2 0, coefficient of s3 is -1, and coefficient of a1 is 1. ബേസിസിലെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട്. ബേസിക് വേരിയബിൾസും നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ m എന്ന് വിളിക്കുക. എത്രയുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, തേർഡ് ഇക്വേഷൻസ്. വി ഹാവ് ഓൺലി 3 ഇക്വേഷൻസ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ n എന്ന് വിളിക്കുക. എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? h1 ഉണ്ട്, h2 ഉണ്ട്, h3 ഉണ്ട്, പിന്നെ s1, s2, s3, a1. There are 3 plus 3 plus 1, 7 variables. So what is n minus m? N minus m is 7 minus 3, which is equal to 4. So give 0 value to any 4 unknowns. Give 0 values to any of the 4 unknowns. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏതെങ്കിലും 4 അൺനോൺസിന് 0 വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന 0 വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഏതൊക്കെ 4 വേരിയബിൾസിനാണ് 0 കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ അൽഗോരിതം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം ആദ്യമേ 0 കൊടുക്കും. കൂടാതെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസിനും 0 കൊടുക്കും. എത്ര വേരിയബിൾസിന് 0 കൊടുക്കണം? 4 വേരിയബിൾസിന്. ആ 4 വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസിനും 0 കൊടുക്കുക. കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതിനും 0 കൊടുക്കുക. ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് h1 ഉണ്ട്, h2 ഉണ്ട്, h3 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ h1, h2, h3ക്കും 0 കൊടുക്കുക. 3 വേരിയബിളേ ആയുള്ളൂ. നമുക്ക് 4 വേരിയബിളിന് 0 കൊടുക്കണം. ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ 3 വേരിയബിൾസ് h1, h2, h3 0 കൊടുക്കാം. 4ാമത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാണ്? അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എഴുതിയപ്പോൾ സ്ലാഗ്, സർപ്ലസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസിന് മാത്രമേ 0 കൊടുക്കാവുള്ളൂ. സ്ലാഗ് വേരിയബിൾസിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിനും അല്ല 0 കൊടുക്കേണ്ടത്, സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസിന്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ 4 വേരിയബിൾസ് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് h1, h2, h3.
നാലാമത്തെ വേരിയബിൾ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h1ന് 0 കൊടുക്കും, h2ന് 0 കൊടുക്കും, h3ക്ക് 0 കൊടുക്കും, പിന്നെ s3ക്ക് 0 കൊടുക്കും. ആദ്യമേ 4 വേരിയബിൾസിന് 0 കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് ബേസിസിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? h1, h2, h3 ബാക്കിയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന s1 ഉണ്ട്, s2 ഉണ്ട്, a1 ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബേസിസിലെ വേരിയബിൾസ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ബേസിസിലെ വേരിയബിൾസ് s1 ഉണ്ട്, s2 ഉണ്ട്, a1 ഉണ്ട്. തേർഡ് ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? 2x1 plus 3x2 minus 5x3 minus s3 plus a1 is equal to 4. Right hand side is equal to 4. അപ്പോൾ ബേസിസിലെ 3 വേരിയബിൾസ് എഴുതി. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് CJ ആണ്, CB വാല്യൂസ് ആണ്. CJ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ കോഎഫിഷ്യൻസുകളാണ്, വേരിയബിൾസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസുകളാണ്. What is the value? What is the coefficient of x1 in the objective function in phase 1? What is the coefficient of x2 in the objective function and so on? നമുക്കറിയാം phase 1ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? phase 1ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് z is equal to -a1 ആണ്. So here the coefficient of x1 is 0, coefficient of x2 is 0, coefficient of x3 is 0, etc. Coefficient of s1, s2, s3 all are equal to 0. phase 1ലെ h1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 0 ആണ്, s2, s3, s1, s2, s3 എല്ലാം 0 ആണ്. But what is the coefficient of a1? The coefficient of a1 in the objective function is -1. So here, what are the CB column values? What is the value of, what is the coefficient of s1 in the objective function? s1 in the coefficient objective function is 0 ആണ്. Coefficient of s2 in the objective function 0. What is the coefficient of a1 in the objective function? It is -1. So CB values are there. Now calculate ZJ values. ZJ value is CB column into XB column, which is equal to CB column എന്ന് പറയുന്നത് CB column 0, 0, -1 ആണ്. XB column values 8, 1, 4 ആണ്. Take their product and then take their sum. That is 0 into 8 plus 0 into 1 plus -1 into 4. Answer is -4. Next, we will calculate the value of ZJ CB column into x1 column. CB column is multiplied with the x1 column. So they will get 0, 0, -1 into x1 column values are 4, 3, 2. Take their product. 0 into 4, 0, plus 0 into 3, plus -1 into 2. Answer is -2. Similarly, we can complete this table. -3, -5, 5, 0, 0, 1, -1. So what are ZJ minus CJ values? ZJ minus CJ is, CJ values are 0, 0, etc. ZJ values are -2, -3, etc. So -2 minus 0 is -2, -3 minus 0 is -3, 5 minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0, 1 minus 0, 1, -1, minus -1. -1 minus -1 is 0. Now check the optimality condition. Check the optimality condition. Check all ZJ minus CJ are greater than or equal to 0. If all ZJ minus CJ values are greater than or equal to 0, we can stop. Otherwise, find out the most negative ZJ minus CJ value. ഇവിടെ ZJ minus CJ values എല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ല. -2 ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. -3 ZJ minus CJ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ -3 വരുന്നുണ്ട്. So among the negative values of ZJ minus CJ, choose the most negative value of ZJ minus CJ. The most negative value of ZJ minus CJ is -3, which corresponds to the second column. So this column is called the key column. So we have identified the key column. Key column കണ്ടുപിടിച്ചു. Key columnത്തിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണ്? h2 ആണ്. ആ h2നെ നമ്മൾ ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. h2 is the incoming variable. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. തീറ്റ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. തീറ്റ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? xb കോളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കീ കോളം.
HB കോളം എന്ന് പറയുന്നത് 8, 1, 4 ആണ്. കീ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് 6 - 6, 3 ആണ്. അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6. This is 1 divided by -6. It is negative. We will consider only least positive ratios of theta. So we can avoid the negative ratio 1 by -6. Then 4 divided by 3. 4 by 3. So 8 by 6 is nothing but 4 by 3. This is negative. So theta values are 4 by 3 and 4 by 3. We can avoid negative ratios, negative values of theta. Now among the values of theta, identify the least positive ratio. Which one is the least positive ratio? 4 by 3 ആണോ? Second one 4 by 3 ആണോ? Least. രണ്ടും same ആണ്. There is a tie here. So we can break the tie by choosing one of them arbitrarily. ഏതെങ്കിലും ഒരു 4 by 3 നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 4 by 3 തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഈ ആദ്യത്തെ 4 by 3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലാസ്റ്റ് 4 by 3 സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. വി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ടൈ ബൈ ചൂസിങ് വൺ ഓഫ് ദം ആർബിറ്റർലി. ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റോ ആണ് നമ്മുടെ കീ റോ എന്ന് പറയുന്നത്. കീ റോ. സോ വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് കീ റോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിൽ വേരിയബിൾ ഏതാണ്? S1 ആണ്. ആ S1 നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും. S1. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് X2 ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആണെന്നും S1 ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് ഫേസ് 1ലെ സെക്കൻഡ് ഐറ്ററേഷനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ CB വാല്യൂ, YB വാല്യൂ, HB വാല്യൂ, X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1. CJ values, same values, 0, 0, 0. Same CJ values. Basis നോക്കുക. S1 ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. S1 is an outgoing variable. So we have to replace S1. S1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ X2 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. So replace S1 by the incoming variable X2. S2 no change. A1 not change. S2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഏതാണ്? X2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഏതാണ്? 0. S2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 0 ആണ്. A1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? It is -1. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കീ കോളത്തിനും കീ റോയ്ക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് കീ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. കീ എലമെന്റ് ഏതാണ്? -6 ആണ്. ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് കീ കോളം ആൻഡ് കീ റോ വിച്ച് ഈസ് 6. കീ റോയ്ക്കും കീ കോളത്തിനും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോഡിഫൈ കീ റോയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. കീ റോയെ മോഡിഫൈ എന്ത് ചെയ്യണം? കീ എലമെന്റിനെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. കീ എലമെന്റ് 6 ആണ്. ഈ 6ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ 1 വരണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? കീ റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും 6 കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ കീ റോ ബൈ 6. ഇതെന്ത് കിട്ടും? 8 by 6. 8 by 6 എന്ന് പറയുന്നത് 4 by 3 ആണ്. This is 4 by 6. 4 by 6 is 2 by 3. This is 6 by 6. 6 by 6 is 1. This is 3 by 6. 3 by 6 is 1 by 2. This is 1 by 6. നമുക്കറിയാം S1 ബേസിസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി S1ന്റെ കോളം ഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Then 0 by 6. S3 is 0 by 6. 0 by 6. We have modified the key row. കീ റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കീ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് കീ റോയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. 8 by 6, 4 by 6, 6 by 6, 3 by 6, 0 by 6, 0, 0, etc. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ഉപയോഗിച്ച് കീ കോളത്തിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും 0 ആക്കണം. ഈ -6 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് 0 ആകണം. ഈ +3 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 0 ആകണം. ഈ കീ കോളത്തിലെ മറ്റ് എലമെന്റ്സ്, കീ കോളത്തിലെ കീ എലമെന്റ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഈ മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കീ കോളത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ്
modify key column. Modify key column. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണ്? ആദ്യം ഈ റോയിലെ എലമെന്റ്സ്, ഈ -6നെയാണ് നമ്മൾ 0 ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ എലമെന്റ്സ്, ഈ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുക. 1 3 -6 -4 0 1 0 0. 1 3 -6 -4 0 1 0 0. ഈ -6നെയാണ് നമുക്ക് 0 ആക്കേണ്ടത്. അതും മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ഉപയോഗിച്ച് വേണം 0 ആക്കാൻ. മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ 0 ആക്കാം. അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. ഏത് എലമെന്റിനെയാണോ നമുക്ക് 0 ആക്കേണ്ടത് ആ എലമെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മോഡിഫൈഡ് കീ റോയെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ -6നെ 0 ആക്കാൻ, -6നെ 0 ആക്കാൻ ഈ -6 കൊണ്ട് മോഡിഫൈഡ് കീ റോയെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടും? -6 × 4/3 -6 × 2/3 -6 × 1 -6 × 1/2 -6 × 0 എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ഈ -6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ +6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ എലമെന്റിനെ 0 ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് നോക്കാം. 6 × 4/3 ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. -6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെന്റിനെയും ഈ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 6 × 2/3 then 6 × 1 then 6 × 1/2 then there is a hyphen. 6 × 0 6 × 0 then 6 × 0 6 × 0 6 × 0. So we have multiplied each and every element of the modified key row by the number either 6 or -6. Here we have multiplied throughout by 6. ഇതെന്തായി? 6 × 4/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് 2 × 4 8. ദിസ് ഈസ് 8. 6 × 2/3 is, you can cancel this. This is 4. This is 6. 6 × 1/2 is 3. This is 6 × 0 0. 6 × 0 0. 6 × 0. ഈ -6ന്റെ താഴെ നമുക്ക് 0 വരണം. എങ്ങനെ കിട്ടും? ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോ ആണോ അതോ ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് റോ ആണോ? ഈ -6ഉം +6ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി 0 ആകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോ ചെയ്ത് നോക്കി. 1 + 8 9 3 + 4 7 -6 + 6 0 -4 + 3 -1 0 0. ഈ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടത്. ഈ സെക്കൻഡ് റോ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 9 7 0. ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു വേണ്ടത്, അപ്പോൾ 0 കിട്ടി. -1 -1 0 0. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 0 ആകണം. തേർഡ് റോയും മോഡിഫൈ ചെയ്യണം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി മോഡിഫൈഡ് കീ റോ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതുക. 4 2 3 -5 0 0 -1 1. എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക. 4 2 3 -5 0 0 -1 1. ഈ 3 ആണ് 0 ആക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കൊണ്ട് മോഡിഫൈഡ് കീ റോയെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 3 × 4/3 3 × 2/3 3 × 1 3 × 1/2 3 × 0 3 × 0 and 3 × 0. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ബൈ ദ നമ്പർ 3. എന്ത് കിട്ടും? 3 × 4/3 then 3 × 2/3 then 3 × 1 then 3 × 1/2 then there is a hyphen then 3 × 0 3 × 0 then 3 × 0 3 × 0. എന്ത് കിട്ടി? 3 × 4/3 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 തന്നെയാണ്. 3 × 2/3 after simplification we will get 2. 3 × 1 is 3. 3 × 1/2 is 3/2. 3 × 0 0 0 0. നമുക്ക് ഈ 3 ആയിരുന്നു 0 ആക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 0 വരണം. 0 വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് റോ അതോ ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോയോ? ഈ 3 - 3 എഴുതിയാൽ 0 ആവും. സബ്ട്രാക്ഷൻ മതി. ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് റോ. സോ 4 - 4 0
2 minus 2 0, 3 minus 3 0, minus 5 minus 3 by 2. First row minus second row. Minus 5 minus 3 by 2 is minus 13 by 2. Hyphen 0 minus 1 1. ഈ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതേണ്ടത്. 0 0 0, then minus 13 by 2 hyphen 0 minus 1 1. നമ്മൾ കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം കീ കോളവും മോഡിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ അവശേഷിക്കുന്നതാണ്. ZJ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, ZJ മൈനസ് CJ കണ്ടുപിടിക്കുക. ZJ വാല്യൂസ് ഏതാണ്? ZJ വാല്യൂസ് ZJ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? ZJ CB കോളം ഇൻറ്റു HB കോളം ആണ്. CB കോളം 0 0 minus 1. HB കോളം is 4 by 3 9 and 0. So you'll get 0 into 4 by 3 plus 0 into 9 plus minus 1 into 0. That is 0. അടുത്തത് ഏതാണ്? 0 into 1 plus 0 into 0 plus minus 1 into 0. Similarly 0 into 2 by 3, 0 into 7 plus minus 1 into 0. That is 7 0. Then here 13 by 2 after simplification, 0 plus 0 plus 13 by 2 hyphen here 0, here it is plus 1, then minus 1. We got the values of ZJ minus CJ. So what are the values of ZJ minus CJ? ZJ minus CJ is 0 minus 0, 0 minus 0, 13 by 2 minus 0, it is 13 by 2, then 0 minus 0, 1 minus 0, minus 1, minus minus 1. Minus 1 minus minus 1 is 0. Now check the optimality condition. Optimality condition ഏതാണ്? Check all ZJ minus CJ greater than or equal to 0. എല്ലാ ZJ minus CJ greater than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എല്ലാ ZJ minus CJ greater than or equal to 0 ആണോ? This is positive, this is positive, this is positive. All ZJ minus CJ values are positive. So phase 1 terminates. Phase 1 terminates. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ A1 is present in the basis. ZJ minus CJ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അൽഗോരിതം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ZJ മൈനസ് CJ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ A1 ബേസിസിൽ പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുകൂടെ നോക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ZJ മൈനസ് CJ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ബേസിസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ ZJ മൈനസ് CJസും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ A1 is present in the basis. So what is the conclusion? നമുക്കറിയാം അൽഗോരിതം പറയുന്നത് ഇതാണ്. If all ZJ minus CJ are greater than or equal to 0 and at least one artificial variable is present in the basis with a 0 value, artificial variable A1 is present with a 0 value. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമെന്നാണ് അൽഗോരിതം പറയുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ ZJ മൈനസ് CJ greater than or equal to 0 ആവുകയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെവലിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് 7 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ A1ന്റെ വാല്യൂ 7 ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ A1 is artificial variable A1 is present in the basis with a positive value. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അൽഗോരിതം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ZJ മൈനസ് CJ എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ എങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് വല്ലതും ബേസിസിലുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ബേസിസിലുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ നോക്കുക. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 0 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം. പക്ഷെ 0 അല്ല, ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്, A1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ദിസ് ഈസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് പ്രോബ്ലം. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് ഓൾ ZJ മൈനസ് CJ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 and at least one artificial variable is present in the basis with a positive value, then there is no solution. And if all ZJ minus CJ are greater than or equal to 0 and at least one artificial variable is present in the basis with a 0 value, we can proceed and we will get a solution. ഇതാണ് ഈ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ phase 1 ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ phase 2ലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. So we can start phase 2.
phase 2 ൽ നമ്മൾ ഒരു simplex table ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ simplex table phase 2 ലെ simplex table CB column, then YB column, XB column, X1, X2, H3, S1, S2, S3. phase 1 ലെ ലാസ്റ്റ് ഇറ്ററേറ്റീവ് ടേബിൾ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് phase 2 ലെ ആദ്യത്തെ ഇറ്ററേറ്റീവ് ടേബിൾ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1 ബേസിസിലുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് A1 phase 2 ലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. A1ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. A1ന്റെ വാല്യൂ 0 അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് A1 നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് A1ന്റെ കോളം ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. A1ന്റെ വാല്യൂ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കിയേ. CJ വാല്യൂസ് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. X2 വാല്യൂസ്, S2 വാല്യൂ, A1 വേണ്ട. A1 ബേസിസിന് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എടുത്തെഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ നോക്കുക. 4/3, then 9, 2/3, 7, 1, 0, 1/2, -1. S1 ബേസിസിന് പുറത്ത് പോയതാണ്. S1 ബേസിസിന് പുറത്ത് പോയി. 0, 1, S3, 0, 0. A1ന്റെ കോളം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. A1ന്റെ റോയും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം A1ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് CB വാല്യൂസും ആണ്, CJ വാല്യൂസും ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ phase 2 phase 2 ലെ CJ വാല്യൂസ് എന്താണ്? phase 2 നോക്കുക. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ phase 2 ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമൈസ് Z is equal to 2x1 plus x2 plus x3/4 plus 0 s1 plus 0 s2 plus 0 s3. Coefficient of x1 is 2. Coefficient of x2 is 1. Coefficient of x3 is 1/4. And coefficients of s1, s2 and s3 are zeros. So we will write the coefficients here. Coefficient of x1 is 2. Coefficient of s2 is 1. Coefficient of h3 is 1/4. Coefficient of s1 0, s2 0 and s3 0. So what is the coefficient of h2 in the objective function? Objective function h2 ന്റെ coefficient 1 ആണ്. Coefficient of s2 in the objective function 0 ആണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കാം. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂസ്. phase 1ന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇറ്ററേറ്റീവ് ടേബിളിലെ CB കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് അല്ല phase 2 ഫസ്റ്റ് ഇറ്ററേറ്റീവ് ടേബിളിലെ CB കോളത്തിലെ വാല്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ phase 2 ലാസ്റ്റ് ഇറ്ററേറ്റീവ് ടേബിൾ CJ വാല്യൂസ് നോക്കുക. CJ വാല്യൂസ്, ഈ CJ വാല്യൂസ് അല്ല phase 2 ആദ്യത്തെ ഇറ്ററേഷനിലെ CJ വാല്യൂസ്. ഈ കോളത്തിലെ വാല്യൂസും ഈ CJ വാല്യൂസും മാത്രമേ ഈ ടേബിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ZJ വാല്യൂവും ZJ മൈനസ് CJ വാല്യൂസും ആണ്. So what is ZJ? ZJ is CB column into XB column. CB value is 1 into 4/3 plus 0 into 9. That is 4/3. Then 1 into 2/3 plus 0 into 7. That is 2/3. 1 into 1 plus 0 into 0. That is 1. 1 into 1/2 plus 0 into -1. That is 1/2. Then 0, 0. What is ZJ minus CJ? ZJ minus CJ is 2/3 minus 2. What is 2/3 minus 2? 2/3 minus 2 is 2 minus 6 by the whole divided by 3. That is minus 4/3. Minus 4/3. Then 1 minus 1, 0. 1/2 minus 1/4. What is 1/2 minus 1/4? That is 4 minus 2 that divided by 8. That is 2/8 or 1/4. Then 0 minus 0, 0 minus 0. Now check the optimality condition. Check all ZJ minus CJ are greater than or equal to 0. If all ZJ minus CJ are greater than or equal to 0, we can stop. But here, not all ZJ minus CJ values are
positive. Here there is a negative number minus 4 by 3. So among the negative values of Zj minus Ej, identify the most negative Zj minus Ej. The most negative Zj minus Ej is minus 4 by 3, which corresponds to the first row, which corresponds to the first column. Most negative Zj minus Ej corresponding ആയിട്ടുള്ള കോളത്തെയാണ് നമ്മൾ കീ കോളം എന്ന് വിളിക്കുക. കീ കോളം. അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണ്? h1. So h1 is called the incoming variable. h1 is the incoming variable. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് കീ കോളം കിട്ടി, ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ കീ റോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് ബേസിസ് ഏതാണ്, ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്കൊരു തീറ്റ കോളം ഉണ്ട്. തീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി കോളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കീ കോളം. എക്സ് ബി വാല്യൂ ഏതാണ്? 4/3 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്. കീ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്. സോ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 4/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2/3. സെക്കൻഡ് വാല്യൂ 9/7, which is the least positive. 4/3 divided by 2/3 is multiply its reciprocal. 4/3 is multiplied with the reciprocal of 2/3, which is equal to 2. So this is 2. 9/7 is 9/7. So the least positive ratio is 9/7. 9/7 is the least positive ratio. So which corresponds to the second row. So that is the outgoing, that is the key row. So we have identified the key row. കീ റോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിലെ വേരിയബിൾ ഏതാണ്? S2 ആണ്. സോ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ഇസ് S2. So which is the key element? The element which is common to both key column and key row. ഏതാണത്? കീ കോളത്തിനും കീ റോയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് 7 ആണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ സിസ്റ്റമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. CB, YB, HB, H1, H2, H3, S1, S2, S3. CJ values 2, 1, 1/4, 0, 0, 0. Then H2 outgoing variable അല്ല, S2 ആണ് outgoing variable നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So we will replace H2 by the corresponding incoming variable. Incoming variable H1 ആണെന്ന് അറിയാം. So replace H2 by H1. Basis elements ആയിരിക്കെ. What is the coefficient of H2 in the basis? Sorry, what is the coefficient of H2 in the objective function? H2 ന്റെ coefficient എന്താണ്? It is 1. What is the coefficient of H1 in the objective function? That is 2. ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? മോഡിഫൈ ദ കീ റോ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദി കീ കോളം. കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, കീ കോളം മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണ്? കീ റോ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക? കീ എലമെന്റിനെ 1 ആക്കാൻ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കീ എലമെന്റിനെ 1 ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ നടത്തേണ്ടത്. കീ എലമെന്റ് 7 ആണ്. സോ ഇഫ് യു ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ കീ റോ ബൈ ദിസ് നമ്പർ 7, എന്ത് കിട്ടും? 9/7, then 7/7, then 0/7, minus 1/7. Sorry, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. കീ റോ സെക്കൻഡ് റോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയുടെ പൊസിഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഡിവൈഡ് 9/7, then 7/7, 0/7, minus 1/7, hyphen. S2 ബേസിസിന് പുറത്ത് പോയതാണ്. S2 ബേസിന് പുറത്തായതുകൊണ്ട് S2 കോളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then 0/7. So we have divided every element of the key row by the key element 7. 9/7, 7/7, 0/7, minus 1/7 and so on. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കീ കോളം മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. കീ കോളം മോഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 2/3 0 ആയിട്ട് വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ. 2/3 0 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചതാണല്ലോ. ആദ്യം ഈ എലമെന്റ് അതേപടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുക. 4/3, 2/3, ഈ 2/3 ആണ് 0 ആക്കേണ്ടത്. 1, 1/2, 0, 0. എന്ത് ചെയ്യണം? മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഈ 2/3 0 ആക്കാൻ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാണ്? ഏത് എലമെന്റിനെയാണോ 0 ആക്കേണ്ടത് ആ എലമെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മോഡിഫൈഡ് കീ റോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക.
So multiply each and every element of this modified key row by the number 2 by 3. And multiply 2 by 3 into 9 by 7, 2 by 3 into 1, 2 by 3 into 0, 2 by 3 into minus 1 by 7, 2 by 3 into 0 and so on. So in the 2 by 3 into 9 by 7, then 2 by 3 into 1, then 2 by 3 into 0, then 2 by 3 into minus 1 by 7, then hyphen 2 by 3 into 0. Simplify ചെയ്യുക. എന്ത് കിട്ടും? 2 by 3 into 9 by 7 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. That is 6 by 7. 2 by 3 into 1 is 2 by 3. 2 by 3 into 0 is 0. 2 by 3 into minus 1 by 7 is minus 2 by 21. Then hyphen, this is 2 by 3 into 0 is 0. ഇവിടെ നമുക്ക് 0 കിട്ടണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് റോ. ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് റോ. 4 by 3 മൈനസ് 6 by 7 എത്രയാണ്? LCM എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും 28. 7 into 4 28. Minus 3 into 6 18 divided by 21. That is 10 by 21. Here we get 10 by 21. Then 2 by 3 minus 2 by 3 0. 1 minus 0. 1 by 2 minus 2 by 21. Minus of minus is plus. So 1 by 2 plus 2 by 21 is cross multiply ചെയ്യാൻ LCM എടുക്കുക. 21 plus 4 divided by 42. That is 25 by 42. Hyphen 0. ഈ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതേണ്ടത്. Is 10 by 21, 0, 1, 25 by 42, hyphen 0. Now check. Now find the value of Zj. What is Zj value? CB column into XB column. 1 into 10 by 21 plus 2 into 9 by 7. That is 10 by 21 plus 18 by 7, which is equal to, take the LCM, 10 by 21 plus, this is, if you multiply the numerator and the denominator by 3, you will get 54 by 21. So we have common denominator 21. So that is 64 by 21. Zj value. Next is 1 into 0 plus 2 into 1. Then 1 into 1 plus 2 into 0. Then 1 into 25 by 42 plus 2 into minus 1 by 7. 1 into 25 by 42 is 25 by 42. 2 into minus 1 by 7 is minus 2 by 7. That is 25 by 42. Plus into minus is minus. Multiply the numerator and the denominator by 6. That is 12 by 42. So here we have the common denominator is minus, common denominator is 42. So 25 minus 12 is 13. So this is 13 by 42. Then hyphen 0. So we got the values of Zj minus Cj. Sorry, Zj values. Next, find the value of Zj minus Cj. What are the values of Zj minus Cj? 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 13 by 42 minus 1 by 4. എത്ര കിട്ടുക? 13 into 4 എത്രയാണ്? 13 into 4, that is 52 minus 42 divided by 42 into 4. 13 into 4 is 52. 52 minus 42 into 1, that is 10 by 42 into 4 is 8, 168. So this is 10 divided by 168. Then hyphen 0 minus 0. So what about the conclusion? Here all check whether
check whether all Zj minus Ej are greater than or equal to 0. This is the optimality condition, isn't it? ഇവിടെ എല്ലാ Zj മൈനസ് Ejയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കീ കോളം ഏതാണ്, കീ റോ ഏതാണ്, ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എല്ലാ Zj മൈനസ് Ejയും പോസിറ്റീവ് ആണോ? 0 പോസിറ്റീവ് ആണ്. 0 10/168. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾ Zj minus Ej's are greater than or equal to 0, so we can stop the procedure. ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ? സോ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് Z കിട്ടുക? മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് Z ഈസ് 64/21. അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ്? x1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയ? x1 ഈസ് 9/7 and x2 is equal to x2ന്റെ വാല്യൂ 10/21. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ. മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് Z is 64/21 and at the point x1 is 9/7 and x2 is 10/21. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ്? ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് Z? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനും ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനും രണ്ടും മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് Z, മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് Z 64/21 തന്നെയാണ്. ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് x1 ഉണ്ട്, x2 ഉണ്ട്, x3 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ x1ന്റെ വാല്യൂ 9/7 എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. x2ന്റെ വാല്യൂ 10/21 ആണെന്നും ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. x3യുടെ വാല്യൂ ടേബിളിലില്ല. x3യുടെ വാല്യൂ ബേസിസിലില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? x3യുടെ വാല്യൂ, x3 is not present in the basis. What is its meaning? x3 is not present in the basis. Its meaning is x3 is a non-basic variable. x3 ഒരു നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സൊല്യൂഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. x1ന്റെയും x2ന്റെയും x3യുടെയും വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്.